प्यारे दोस्तों, अज असी सतनाम चाना होरां दी नवीं किताब शहीद आज़म भगत सिंह एक प्रतिभा दा उदय उस बारे गल करांगे। ये किताब हाल ही विच प्रकाशित हुई है तो सतनाम चाना जी भारत दे विच जिन्नियां भी जनतक लहरां चलियां ने उन्हां बारे, विशेष करके समाजवादी निज़ाम की स्थापति लई जो धिरां संघर्ष करदियां रहियां ने उन्हां दियां प्राप्तियां बारे, उन्हां लहरां दियां सीमावां बारे, संभावनावां बारे लगातार लिखते पढ़ते रहंदे ने। पंजाब कम्यून बारे उन्हां दी जिहड़ी किताब है वह बहुत चर्चा दे विच आई सी ते हाल ही दे विच उन्हां ने हुण शहीद भगत सिंह दे बारे ये किताब लिखी है। जदों ये किताब असीं देखदे हां तां सब तो पहलां इस दे सिरलेख नूं देख के मन दे विच प्रश्न पैदा हुंदा है कि ये किताब क्यों। शहीद भगत सिंह बारे बहुत सारिया किताबां पंजाबी दे विच पहलां लिखियां गईयां ने, मिलदियां ने, उपलब्ध ने। उन्हां किताबां दे हुंदियां होइयां हुण की वखरा इस किताब दे विच होऊगा जिस करके चाना जी ने ये तरदद कीता। तां इस नूं जदों पढ़ना शुरू करदे हां, इस दी भूमिका दे विच जो कि प्रिंसीपल तरसेम बाहिया जी ने लिखी आ, उस तो ही स्पष्ट हो जाता कि चाना जी की किताब का जोड़ा परिपेख है वो पहलों वालियां किताबां तो कुछ वखरा है। ये नहीं कि पहलों वालियां किताबां दे विच वो गल्लां नहीं छुईयां गईयां, वो गल्लां छुईयां गईयां ने, पर उन्हां नूं एक तरह नाल दुजैले पासार के तौर पर शहीद भगत सिंह की शख्सीयत के उन्हां दे कारजां दे दुजैले पासार के तौर पर लिया गया। ये किताब उस गल नूं अपने प्रमुख पासार के रूप दे विच लैके आउंदी है, जां ये किताब उस नूं एक केंद्री जुज़ दे वजों उस नूं लैके आउंदी है। वो जिहड़ा केंद्री जुज़ जां पासार है उसका संबंध शहीद भगत सिंह की शख्सीयत दे उन्हां पासारां उन्हां पहलुआं दे नाल है जिस दे विच उन्हां दा कला दे नाल प्यार, जिस विच उन्हां दा संगीत नाल, फिल्मां नाल प्यार ते सोहज तो बिना उन्हां दी जिंदगी दे ते शख्सीयत दे वो पक्ष जिन्हां दे विच ओह एक आम सधारण मानव वांगू भी विचरदे ने। शरारतां करनियां, मजाक करना ते अपने दोस्तां दे नाल लड़ना, खैबड़ना, घुलना मिलना, ये सारा कुछ वो वेरवे ने जिहड़े कि इस दे विच प्रमुखता दे नाल पेश होए ने। पर यह गल नहीं कि सिर्फ ये पहलू ही पेश होए ने, सगों सतनाम चाना जी वास्ते दो सवाल प्रमुख ने। पहला सवाल ये है कि शहीद भगत सिंह द्वारा किए गए जोड़े दो प्रमुख एक्शन ने, दो कारज ने, तो उन्होंने सोचनी का एक पहलू है। वो जोड़े पहलू ने वो जां कारज ने वो सारे अपने आप दे विच कोई अजिहे कारज नहीं है जिन्हां दे कारण शहीद भगत सिंह नूं एडी अज़मत मिले जिस करके आपां नूं शहीद आज़म कहना पवे। एक कारज है उन्हां दा सांडर्स नूं मारना, दूसरा कारज है असैंबली दे विच बंब सिੱਟਣਾ, ते तीसरी जिहड़ी तीसरा पक्ष है उन्हां दी शख्सीयत दा वो है शहीद भगत सिंह दा नास्तिक होना। सतनाम चाना जी दा सवाल ये है पहला कि ये जिहड़ियां चीज़ां ने किसी दा कतल करना जां असैंबली विच बंब सुੱਟਣਾ अपने आप दे विच जां नास्तिक होना, ये तीन चीज़ां अपने आप च किसी नूं उस अज़मत तक नहीं पहुँचाउंदियां जिस अज़मत तक शहीद भगत सिंह होरी अपड़े। ये नाल ही जुड़ के फिर जिहड़ा सवाल दूजा खड़ा हो जाता है कि शहीद भगत सिंह एक इंसान के रूप दे विच किहो जिहा इंसान सी, जां कहिए कि किहो जी शख्सीयत का मालक सी। उसकी विचारधारा की असीं गल करते हैं, भावें कि उस दे बारे भी डिबेट है। उसकी विचारधारा दे विच मार्क्सवाद का दखल किन्ना है, मार्क्सवाद नूं अपनाउण तो पहलां जिहड़ी उसकी सोचनी है वो किस तरह की सी, ते भगत सिंह की शख्सीयत दे विच उसकी विचारधारक विकास का की जिहड़ा रोल सी, ये गल्लां अक्सर असीं करते हैं। भगत सिंह की राजनीति बारे भी गल करते हैं। भगत सिंह एक हिंसा के राही हथियारां दे राही इनकलाब लैके आउण वाले जां हथियारां राही आज़ादी प्राप्त करन वाले लोकां दे विचों एक सी, हथियारां नूं आदर्श मन्नण वाले लोकां दे विचों एक सी, जां ओह हथियारां नूं महज एक
ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਛੂਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਚਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਹੋਰੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬੰਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਕ ਬੰਬ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਨਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਸਤਿਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ,
ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੌਰਵ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧੀ ਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੰਬ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਛਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੌੜ ਸੋਚਣੀ ਆ ਉਸ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੈਬੜਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਭੱਜਦਿਆਂ ਰੁਕ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਨੋ ਭਾਵੁਕ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।